morning all of you. Silence please. Yeah. Today's class will be on endocrine system. So, what is the role of endocrine system? What is the requirement for endocrine system? Any idea? Hormone regulation. Okay. You need hormones for various purposes. So, to put in a nutshell, they can be considered as octipolis. They are considered as octipolis. Who are then polis in uniform? Immune system. The polis in uniform is the immune system. Immune system that you should also understand before going to endocrinology. You should also know about some basic idea of immune system. How does our immune system work? Our immune system, the main headquarters of our immune system is the spleen. Spleen is the headquarters of the immune system. Until puberty, assisting the spleen is your thymus. So until your puberty, you should get used to various kinds of diseases. That is why in children less than 5 years, 5 times loose stools per year, 5 times running nose per year is permissible, and they need that to learn new diseases. If they don't learn in their childhood, learning in the adulthood will be very difficult. What is the proverb? So all problems you need to learn in your childhood. So the thymus helps in the immune system. Now again along with the thymus, so thymus and your spleen acts as the main part of the endocrine system. Who are the laborers of the endocrine system? Are your lymphocytes, neutrophils, monocytes, eosinophils, then basophils. So each one's role is different. So initially when some foreign body or some foreign bacteria or foreign virus, what is foreign to us? Pardon? Antigen. Anything apart from HLA system. What is HLA system? Human? Okay, that is homework for you. HLA system, even cornea is blinded from Okay, you have to learn it better. So I'll tell you in the next class. Okay, now even cornea is hidden from the HLA system. Because cornea is like a foreign body to our body. So cornea is hidden from the HLA system due to some various reasons. So that is why cornea doesn't generally go for a graft rejection. The graft rejection rate is very, very less comparing to the graft rejection rate of your kidney and liver. So the HLA system has some pattern. So whichever is foreign to the body, it takes cross matches with the HLA system. இந்த பழைய தீவிரவாதி போலீஸ் படத்துல எல்லாம் காட்டுவாங்க, நம்மளுடைய ரகுவரன் படம்லாம் வரும். கேட்டா 1953 இந்த மாதிரி இந்த ஆண்டுல வந்து பாம்பளத்துல மாட்டினாங்க. பழைய கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம இவர் யாரு சத்யராஜ் இல்ல, ஓகே ஓகே ராதிகா அவர்கள் சரத்குமார். சரி, சரத்குமார் வந்து போலீஸா வருவாரு. பரவாயில்ல, அது இவங்க தான் சொன்னதா? அதுக்கு கிளாப் கொடுங்க. சரத்குமார் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, பழைய கம்ப்யூட்டர்ல போய் உட்காருவாரு. அதுல ரகுவரன் போட்டோலாம் வரும், பக்கத்துல மேட்ச் பண்ணா உடனே சொல்லுச்சு டெரரிஸ்ட் வாண்டட். இப்போ ஈவன் அஜித் படத்துல பல படத்துல வராங்க, வாண்டட் டெரரிஸ்ட், இன்டர்நேஷனல் டெரரிஸ்ட் அந்த மாதிரி வரும். So each time your new virus or bacteria will be matched with the HLA system. When it is getting unmatched, what lymphocyte will start first? T lymphocyte will start first. T lymphocyte will go போயிட்டு போலீஸ் முதல்ல எடுத்தோடனே டிஎஸ்பியே போயிட்டு லோக்கல் திருடங்கள்லாம் பிடிப்பாங்களா? கான்ஸ்டபிள் தான் போய் பிடிப்பாங்க. கான்ஸ்டபிள் போய் பிடிச்சிட்டு வருவாங்க. வந்துட்டு ஸ்டேஷன்ல உட்கார வைன்னு சொல்லிட்டு உங்க அப்பா பேர் என்ன சொல்லி உங்க ஊர் பேரு தெரு பேரு எல்லாம் கேட்டு விசாரணை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் எஸ்ஏ வருவார்.
அப்போ அந்த T lymphocyte the first is a messenger T cell. So messenger T cell goes and brings the antigen, then it checks whether there is a problem or not. If there is a problem, it will start developing antibody. It will start developing antibody. The initial first antibody that is secreted is IgG or M? IgG or M? Okay, IgG antibody will be secreted first. Then on a long time immunity, if again the same criminal comes again, the next antibody will come is IgM, which comes from T memory cells. அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சில படங்கள் போட்டுருப்பாங்க இல்லையா, இவங்கெல்லாம் வந்து வாடிக்கை குற்றவாளிகள், பிக் பாக்கெட் போட்டு ஒரு 100 படம் திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட், தஞ்சாவூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. வாடிக்கையான இது பிக் பாக்கெட்ஸ், ராபரி எல்லாம் போட்டுருப்பாங்க. ஸோ அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் can even identify new bacteria, new virus, and even with the memory it can handle the old bacteria also. So and who produces the WBC cells is the pluripotent stem cells. Pluripotent stem cells are stem cells that can be converted into any cell which is requirement for the body. So if there is need for rods, there is for cones, there is for nephrons, need for neurons, it can get converted. The pluripotent stem cell gets converted, then it comes into erythrocytes, leukocytes, and even platelets. So that is the basic idea. And where is the white blood cells are secreted are the bone marrow. Bone marrow, the tips of the long bones and flat bones. Flat bones, the skull, ribs, and the ends of the long bones. So this is a basic idea of the immune system, because wanted to cover immune system also. Now we come to the endocrinology. So the immune systems, the persons involved in the immune system are police in uniform. But several times the leading heroes do not come in uniform dresses. Generally they come in mufti, like Vijay, because the uniform doesn't suit them well. Surya film, they will come in uniform together because he has a good structure, no problem. But like Ajit and Vijay, they will wear generally overcoats, long gowns. So they come in their uniform, but their movie also very essential. So similarly, endocrinology is an autonomous system. This autonomous system, நாளம் இல்லா சுரப்பிகள், ductless glands. தமிழ்ல நாளம் இல்லா சுரப்பிகள், இங்கிலீஷ்ல ductless glands. They do not எப்படி வரலாம், எங்க வரலாம், எப்படி வரலாம் தெரியாது, வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்ட்டா வந்துடுவார். And they have a excellent feedback mechanism. இந்த மாதிரி feedback mechanism நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. குறைஞ்சா ஏத்துவாங்க, ஏத்துனா குறைப்பாங்க, ஆக மொத்தம் சமநிலையில இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். So this perfectly tells the ability of the body to fix its problem is its ultimate. நம்ம உடலுடைய அடிப்படை விஷயம் என்ன, உடலில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள். ஏதோ ஒரு தீங்கான விஷயத்தை செய்றீங்க, ஒரு KFC சிக்கன் வாங்கி சாப்பிடுறீங்க, இல்லை இன்னைக்கு ஒரு மெக்டொனால்ட்ஸ்ல ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடுறீங்க, இப்போ 5 ஸ்டார் சாப்பிடுறீங்க, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்பு கெடுதல் அப்படி ஆச்சுன்னா உடனே ஒரு 6 மணி நேரத்தில் அதை சரிப்படுத்திக்கும். 5 உணவுகளை மட்டும்தான் இந்த உடல் ஏற்றுக்கும். பழங்கள், காய்கறிகள், தானிய வகைகள், பயிர், பருப்பு வகைகள், முட்டை, மாமிசம், பால். Only 5 food this body will accept. Other than this 5 food, the body will not accept. More the processes, the more the problem is for the liver. But every time your liver and kidney detoxifies. So detoxifying அப்படினு நம்ம எங்கேயுமே கோவாவோ பாண்டிச்சேரியோ அப்பலாம் போக தேவையில்ல. detoxifying program போடுறாங்க இல்லையா, 1 week program. காலையில பீன்ஸ், பீட்ரூட், ABC ஜூஸ் அப்படியே போட்டா அப்புறம் காய்கறிலாம் மொத்தத்தில் தடவிடுவாங்க. feel fresh because of the wetness. கண்ணு கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணி சொட்டு மருந்து போட்டா பேஷண்ட் குளிர்ச்சியா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, எப்படி இருக்கு, ஏதோ ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் எப்படி இருக்கு கேட்டா ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. So the body's ability to fix its problem in various conditions is its ultimate work. So who are this? They already the image is there. So who are the ductless glands? So first master endocrine gland is the pituitary gland. Pituitary gland is made up of 2 parts, adenohypophysis and neurohypophysis. We make the no not go to the earlier picture. So then you have the pineal gland. Pineal gland is your biological clock. To my knowledge, for the past some except for my school, since my college days, I never used alarm.
when you want to wake up, you want to wake up at 4, you want to wake up at 5, you tell to your body that you want to wake up. You will automatically wake up. Tell your body not to wake up. You won't go up. பாப்பீங்க இன்னும் 4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கேட்டப்ப ஒரு நம்ம ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி சித்தப்பா செத்துட்டாரு யாரோ ஒரு அர்ஜென்ட் அது ஒரு லூஸ் மோஷன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ pineal gland, pituitary gland, then you have your thyroid gland, thymus gland. Thymus gland's role we have already mentioned. Adrenal gland, testis, ovary, placenta during pregnancy and pancreas. So placenta also is a endocrine gland, but it is a special appearance. Guest appearance. ஒரு சில படங்கள்ல திடீர்னு சில பெரிய ஹீரோக்கள் பிரபுவன் அடிக்கடி அந்த மாதிரி படத்துல வந்து ரெண்டு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு அந்த மாதிரி placenta. Now we will go to pituitary. Pituitary is very important. Why pituitary is called a master endocrine gland? It controls all other endocrine glands. See, for example, we will take the importance of thyroid because it's very easy to understand thyroid. Thyroid is a butterfly shaped gland. Thyroid is a butterfly shaped gland standing in front of your neck, just above the thyroid cartilage. Just above the thyroid cartilage. Inserted in the thyroid glands are the parathyroid glands. Regarding parathyroid glands will come later. What is the role of thyroid gland? Thyroid gland is a gland which handles your next. Yes. Yum. Yes, metabolism. It handles your metabolism. Ultimate role for thyroid is basal metabolic rate, BMR. Basal metabolic rate அப்படினா என்னன்னா உங்க வண்டி ஓடக்கூடிய idling speed. இப்போ சில சமயம் வண்டி பெட்ரோல் சிக்கனமா இருக்கணும், பட்ஜெட் பத்மநாபனா இருப்பார், எதிர் வீட்டு ஜனங்க டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னா idling குறைச்சு வச்சுப்பாங்க. வண்டியை லேசா லூஸ் அவுட் ஆகும்போது ஆஃப் ஆயிடும், திரும்ப ஆன் ஆகும். சில பேருக்கு அந்த பசங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ல சத்தம் போட்டுட்டு போவாங்க. நம்ம நிதானமா 40ஸ்ல போனாலும் டியூக் வண்டியில இந்த மாதிரி பெரிய ரெட்ரோ வண்டியில போவாங்க. அவங்க ஐடிங் வந்து ஹையா வைப்பாங்க. அவங்க சும்மா நின்னாலே உருன்னு வண்டி. அப்போ வாட் இஸ் so hypothyroidism is like a low idling, hyperthyroidism is like a high idling, but the role of thyroid is to maintain in the normal idling state. Appo what is the idling? So for your gut to work, for your skin to maintain its texture, for its hair to grow, for the menstrual cycles to be, so overall your body to maintain its overall function. So how a hypothyroid patient will look like? Hypothyroid patient will generally be obese. Their skin luster will be dry. They will always feel very cold. They will have a coarse hair. They will also have a sparse hair. Just similar like your where you listen to this coarse hair, sparse hair. No idea. Have you heard about protein energy malnourishment? Acute malnourishment, marasmus, kwashiorkor, chronic malnourishment, marasmus. Kwashiorkor and marasmus child will have sparse hair. So sparse hair. So and then they will be very slow, very dull. Their intelligence will be very low. Even 5 plus 5 and the basic mistakes are panna. They will have constipation. They will have depression. Constipation. Ellame slow da parunga. Ellame slow. Motion வெளிய போகாது, ஃப்ரீயா constipation. மனசு ரொம்ப லோவா இருக்கும், depression. அதுக்கப்புறம் menstrual cycles. They will have very disturbed menstrual cycles and they will have oligomenorrhea. Oligomenorrhea means flow of the menstrual cycle is very less. While on the contrary in the hypermetabolism, hypermetabolic state, that is the hyperthyroidism, everything will be fast. Here obese, here lean. Okay? Here the patient will feel cold, here he will feel warm. Okay? And here the patient is depression. Here the patient will have anxiety. நார்மலாக இருக்க மாட்டாங்க, பதட்டமாக இருப்பாங்க. இந்த சந்தோஷ் படத்தில் வந்து சொன்னாலே கீழே போட்டுருவாங்க பாருங்க. anxiety, பதட்டமாக இருப்பாங்க. anxiety. Then they will have dysmenorrhea. Here it is oligomenorrhea. Here it is called menorrhagia. The menstrual cycle, the menstrual flow is very high.
their cycles will last for even up to 10 days. The flow of even all the 10 days will be as if it's the flow of the second day. Second day போல ஒரு flow 10 நாட்கள் இருக்கும், and both the patients will land in anemia. Both the patients will land in anemia. Initially in hypo because of non-secretion of hemoglobin, here loss of hemoglobin. So both will look sick, and here it is depression, here it is anxiety, here it is constipation, here it is diarrhea. Patient will have diarrhea of stools. So who handles this? So the hormone required, so the thyroid hormones are T3 and T4. TSH is thyroid stimulating hormone. So generally in lab test, normal thyroid stimulating hormone level is so 0.5 to 5.5 or around 5. But generally TSH below 0.5 is hyperthyroidism, TSH above 5.5 is hyperthyroidism. In elderly 5.5, that is from 5 to 11 is also normal. Very important point. Then who are elderly above 60 years, just for an idea. So 5 to 11, the patient will have subclinical hypothyroidism in normal population, or in elderly it is normal thyroid state. Why? Because generally elders are supposed to be little slow to safeguard themselves, to keep their walking pace better, to prevent fall. So that is why generally their vehicles are still as school material போட்டுப்பாங்க, speed governor fit the மாதிரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது போட்டுப்பாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அது ரொம்ப வேகமா போலனா ஒருவேளை விபத்து நடந்தாலும் the injury will be less. So that is why in elders generally they are in little hypothyroid state. Their intelligence will come down. அப்ப வந்து நாம என்ன பண்ணுவோம், புதுசா கட்டிட்டு வந்த மருமக பெரிய சின்ன குழந்தைனா நாம சொல்லலாம் இவ்வளவு வயசாகுது அது கூட உங்களுக்கு புரியாதா, டக்குன்னு புரியாது. அப்புறம் போக போக உங்களுக்கே சொல்லி தருவாங்க, கொஞ்சம் ஸ்லோவா பர்ன் ஆகும். So elders will have little mild hypothyroidism which is natural in state. So 0.5 and less is hyperthyroidism, 5 and above is hypothyroidism. So how it is handled? T3 and T4 when they are more, TSH comes down. ரத்தத்துல தைராய்டு சுரப்பிகள் அதிகமா இருக்கு. நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம், நம்பர் வந்து ஒவ்வொரு லேப்லயும் மாறும். T3 T4 ரத்தத்துல அதிகமா இருந்ததுன்னா, தைராய்டு சுரப்பி ரொம்ப வேகமா இருக்கு அப்படின்னா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் என்ன பண்ணும், தைராய்டு தலைமையில இருந்து கொட்டி சுரந்ததெல்லாம் போதும், கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க அப்படின்னு யார் மூலமா சொல்லி அனுப்புவோம், தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் மூலமா சொல்லி அனுப்புவோம். தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும், தைராய்டு சுரப்பி அதிகமாச்சுன்னா TSH குறைச்சிடும். When T3 and T4 are found in abundance in the blood, ரத்தத்துல அதிகமான அளவுல T3 and T4 இருந்ததுன்னா தைராய்டை தூண்டி விடுற ஹார்மோன் தான் TSH. அந்த தூண்டி விடுதலை நிறுத்திடும். யார் நிறுத்துவாங்க? TSH is a hormone secreted by the pituitary. TSH hormone doesn't belong to thyroid. நிறைய பேர் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னால என்ன பண்ணுவாங்க, T3 T4 TSH. எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, தைராய்டோட டெஸ்ட் தான் இந்த மூணு. அப்படி கிடையாது. தைராய்டோட டெஸ்ட் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான், T3 and T4, whereas the TSH is the hormone of the pituitary gland. அந்த மாதிரி pituitary the pituitary is able to control several endocrine glands like your adrenal glands, your testes, your ovary. So everything is controlled. That is why when the pituitary gland is not good, your entire system fails. The entire system fails. So this is a basic idea of the thyroid gland. Now we come to the pituitary gland proper. So major function of the pituitary gland is the controlling all other hormones. Now we come to the neurohypophysis, the posterior part where the pituitary gland also gives a special appearance during pregnancy. What is the importance of pregnancy? Until the childbirth, the breasts do not secrete milk, but on the onset of delivery, the breast start secreting milk.
Second point, until pregnancy is achieved, the uterus is of a size of 50 to 75 grams. But during the pregnancy, the uterus can go to a weight of 11 kgs. 11 kgs it can increase. So as soon as the delivery happens, the uterus has to involute, has to fold. For that, in that process, the breast also starts secreting milk. So there is a beautiful reflex called neuroendocrine reflex. தாய்ப்பால எவ்வளவு நேரத்துல கொடுக்கணும்னு சொல்றோம்? குழந்தை பிறந்த எத்தனை நேரத்துல கொடுக்கணும்? As soon as delivery is done. As soon as குழந்தை பிறந்தவுடன் அதிகபட்சம் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள. அரை மணி நேரம், half an hour. What is the importance of giving breast milk as soon as delivery is? As the child sucks the nipple goes and stimulates the neurohypophysis of the pituitary of the mother. That sends a reflex back to the uterus and contracts the uterus, thereby preventing PPH. PPH is the highest cause for peripartal death. அதாவது சொல்றாங்க பழைய பாரதிராஜா படத்துல சின்ன உசுரை காப்பாற்ற முடிஞ்சது பெரிய உசுரை காப்பாற்ற முடியலீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அப்புறம் சோகமான பாட்டெல்லாம் போடுவாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, கர்ப்பப்பை சுருங்கல் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ரத்தப்போக்கு உதரப்போக்கு அதிகமா இருந்து தாய் வேற இறக்குறதுக்கு என்ன காரணம்? குழந்தை டெலிவரி ஆகும்போது கர்ப்பப்பையில யூரின் போகும்போது மோஷன் போகும்போதுலாம் நம்ம இறக்குறோமா? இறக்கல. யூரின் மோஷன் போறது மாதிரி தான் டெலிவரின்னு சொல்லியாச்சு. ஆனா இங்க யூரின் மோஷன், the product coming out is either liquid or semi solid. Here it is highly solid structure but little flexible. And the viscousness, பனிக்குடத்துல இருக்கிற தண்ணி அது வரதுக்கு மிகவும் எளிமையாக்கப்படுது. So the role of பனிக்குடம், the lichen. So what happens is the neuroendocrine reflex. So as the baby sucks the nipple, the uterus shrinks and shrinks, thereby preventing postpartum hemorrhage, PPH. That is why it acts as a very important function of the neurohypophysis. Then again to secrete milk, the mother has to. So that is a very biggest misconception regarding the size of the breast and the secretion of the milk. There is absolute no relation at all. The only ability for the mother to secrete milk is a willingness. Like நம்ம அலாரம் வைக்காம எந்திரிக்க முடியும். அப்பனா என்ன வேணும்? காலையில போகணும், நாளைக்கு போய் உங்களுக்கு தான் சொல்லி கொடுக்கணும், நம்ம கிளாஸ்ல முதல்ல போய் உட்காந்துக்கணும், முதல்ல போய் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் மட்டுமே உங்களை முன்ன கொண்டு வரும். தாய்ப்பால் தாய்மாருக்கு சுரக்கணுங்கிற எண்ணம் தாய்க்கு இருக்கணும். மாமியாருக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் கிடையாது. குழந்தைக்கு இருக்காது. குழந்தைக்கு தேடல் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த தாய்க்கு இருந்தாலே தாய்ப்பால் சுரக்கும். So the ability for a mother to secrete the breast milk is ultimate on her willingness. Size of the breast doesn't play even a fractional role in the secretion of breast. சில இந்த மாமியாருங்க வெளியே சுத்தி இருப்பாங்க. மாமியார் அந்த பொண்ணு பாலே பத்தலீங்க, அதாங்க இந்த நெஸ்டம் மண்ணு வாங்கினேன், நேனோ இன்னும் வருது பேர் அது அப்படிலாம் கிடையாது. பால் அப்புறம் how much breast milk will secrete on delivery? Very because you all become future mothers, so something you have to know about this. Breast milk நீங்க நினைச்ச மாதிரி 100 ml 200 ml லாம் சுரக்காது. Just a few drops, 2 drops, 3 drops, 4 drops, 5 drops on the day 1 of delivery, because this is the biggest information that several of you will not know, because after seeing only drops of milk coming, மாமியார் என்னமோ அவங்க குழந்தைய பெற்காத மாதிரி அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே சுரக்கலமா, நீ சொரா புட்டு வாங்கிட்டு வா, சொரக்கா வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கதைகள் விடுவாங்க. குழந்தை பிறந்த அன்னைக்கு தாய்ப்பால் மிகவும் சொட்டு கணக்கில் தான் விடும். குழந்தைக்கு அதுவே போதும். The child will lose 10% of the body weight in the first 1 week of the delivery, partially because of the dehydration. இவ்வளவு நாள் ஸ்விம்மிங் அடிச்சிருந்தாரு அவர் நீச்சல் குளத்துல, வெளியே வந்த உடனே காஞ்சு போயிடுவாரு. அதுல ஒரு 10% குறையும். தாய்ப்பால் போதுமான அளவுக்கு சுரக்காது, தேவையான அளவுக்கு கட்டுன்னு. ஆனா தாய்ப்பால் அழுகும் போது எல்லாமே தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டே வந்த டிமாண்ட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். சில பேர்லாம் எழுப்பி தாய்ப்பால் கொடுப்பாங்க. மாமியார் பார்ப்பாங்க, என்ன இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு, என் பையனுக்குலாம் நான் எப்படி கொடுத்தேன் தெரியுமா, அப்படியே உடனே போ அப்படின்வாங்க. அப்படி கிடையாது. குழந்தை அழும்போது மட்டும்தான் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும். குழந்தை வந்து வெறும் தாய்ப்பால் மட்டும்தான் அழும். ஆர் சம் ஃபாரின் பாடி சிட்டிங் இன் த பெட்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். So demand supply, as the milk gets secreted and secreted, it gets secreted and secreted more, and that stimulation also is helped by the
pituitary gland. So that is why it is a very importantly rightly noted as master endocrine gland. Now next endocrine gland we will come is the thymus. We have already discussed. Parathyroid gland. Parathyroid gland is almost similar to our thyroid gland, but here the role of metabolism of parathyroid gland is for mineral metabolism. For mineral metabolism, similar to your kidneys. Similar to your kidneys. Kidneys and adrenal gland both have a cortex and medulla. Medulla gives the steroid hormones, cortex gives the mineralocorticoids and the glucocorticoids. So mineralocorticoids maintains the balance of the calcium, magnesium, all the mineral metabolism to make your bones stronger, sharper, longer. Compound நம்மளுடைய parathyroid gland யாரோ ஒருத்தர் செடி வைப்பானா யாரோ ஒருத்தர் எழுதுவாங்க. So your body will automatically grow. You want to grow, you have to do more exercise. Your body to be strong, only way is to exercise to make use of your limbs. கைகள் கால்களை நாம பயன்படுத்தணும். மனிதர்கள் மட்டும்தான் கைகள் காலை மிக குறைவா பயன்படுத்துறாங்க. கொசுல இருந்து டைனோசர் வரைக்கும் நான் நடந்தே போயிட்டு நடந்தே வரேன். நாம மட்டும்தான் ஸ்கூட்டி, ரேபிடோ, ஓலா, ஊபர், லிஃப்ட் கொடுக்குறீங்களா, அப்படி கை காட்டுறது, இப்படி கை காட்டுறது, நடந்து போக சோம்பேறித்தனம் பட்டு நம்ம நிறைய கஷ்டப்படுறோம். So your body to be fit and become more stronger and bulkier and taller, sharper, you need to do only exercise, utilize your system. Your body is ready with the raw material. Parathyroid. For that you have to fuel it exactly. வண்டிக்கு பெரிய சைக்கிள் போய் பெட்ரோல் போட்டாலும் ஓடாது, பைக்கை தள்ளின்னு போனாலும் போகாது. ஸோ எதை எப்படி ஓட்டணும் அப்படின்னு ரைட் fueling for the right system. Fuel it correctly, exercise, your body will be maintaining well, your systems are ready to help here. So your adrenal gland, your parathyroid gland, your kidney have they have a property called mineralocorticoids to maintain the bone mineral metabolism. ஏன் bone mineral metabolism ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? சில கட்டடங்கள்லாம் இடிச்சு தள்ளுறாங்க இல்லையா, அபார்ட்மெண்ட்லாம் இப்போ முள்ளிவாக்கத்தெல்லாம் பாம்பு வச்சு வெடிச்சு தள்ளுட்டாங்க இல்லையா, தானாவே, அதாவது பூகம்பம் வந்தா தாங்காதுன்னு சொல்லி அவங்களே உடச்சி வெடிச்சிடுறாங்க. ஏன் காரணம்னா பில்லர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் லெஸ். பில்லர் ஸ்ட்ரென்த் அந்த பூமி மேல அந்த கட்டடம் வந்து ஊனி நிற்கிற தன்மை வந்து குறைவா இருக்கும், நாளைக்கு ஒரு அதிர்வு ஏற்பட்டா உள்ள இருக்கிறவங்க இறந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தானாகவே அந்த கட்டடத்தை தவிர்க்கிறாங்க. அப்போ பில்லர் ஸ்ட்ரென்த், who gives a pillar strength to our body? The kidney, the parathyroid gland and your adrenal gland. So all these three glands unanimously work together to maintain your skeletal frame. To maintain your skeletal frame. As you grow old and old, the hormones come down and down. That is why as you grow old, you lean forward. முதிர்ந்த நெல்கனி குனியும் அப்படின்னு சொல்ல, நெல்கனி முதுமை அடைய குனியும் இல்லையா, கனிவா இருக்கும். அது வந்து நான் தான் பெரியவன், எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லாது, கனிவா இருக்கும், பார்த்தாலே ஒரு சாந்தமா இருக்கும், ஒரு அடக்கமா இருக்கும், ஐ நோ எவ்ரிதிங்னு சொல்லாது. அந்த மாதிரி வயது ஆக your skeletal frame will come down because of the reduction in the mineralocorticoids. Then we come with the important endocrine gland present in the pancreas. Pancreas is a double action. அடிக்கடி நம்ம கமல் சூர்யா மாதிரி ரெண்டு இடத்துல வருவாங்க, exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland we have already discussed, pancreatic lipase, pancreatic amylase to digest lipids and starch accordingly. Now pancreas also has an endocrine part. Endocrine part is a two alpha cell and beta cell. Alpha cell secretes glucagon, beta cell secrete insulin. So what is the role? Similar like your thyroid hormone. Like your thyroid. சக்கரை உணவுல அதிகமா இருந்ததுன்னா யார் சுரப்பாங்க? இன்சுலின் சுரப்பாங்க. இன்சுலின் சுரந்து என்ன வேலை? குளுக்கோஸை கிளைகோஜனா மாத்துறது. கிளைகோஜனும் அதிகமா இருந்ததுன்னா adipose tissue மாறுது. So glycogen ஆரம்ப கட்டத்துல where is the glycogen stored? In your skeletal muscles, in your liver. சேமிப்பு அதிகமாக போடுதுன்னா then நான் என்னதான் பண்றேன், நான் கரெக்ட்டா தான் சாப்பிட எல்லாமே பண்றேன், எனக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் எங்க தான் வருதுன்னு தெரியல. எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் எங்க இருந்து வருதுன்னா நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல். அப்ப என்ன சொல்றாங்க, நான் ஒண்ணுமே சாப்பிடல, காலையில ரெண்டு இட்லி, நைட் இவ்வளவு சாப்பாடு. காரணம் என்னன்னா உங்களோட உடல் உழைப்பு அவ்வளவு கேவலமா இருக்குது, அந்த உணவு கூட சாப்பிட தகுதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கு. உழைப்பு ரொம்ப மோசம், பட்டு மோசம். ஆனா அதை ஈக்குவேட் பண்றது ஆக்சுவலா நல்லா உழைக்கணும், நல்லா சாப்பிடணும். ஆனா அப்ப என்ன பண்றாங்க, அனோரெக்சியா நர்வோசா வந்தது.
ரொம்ப வெயிட் போட்டுட்டா போல இருக்குல்ல, இன்னைக்கு டயட் கட் பண்ணணும், இன்னைக்கு எதுவுமே சாப்பிட வேணாம். அதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. வண்டி ஓடணும், பெட்ரோல் போடணும், வண்டி நல்லா இருக்கும். ஓடாம வச்சாலும் பெட்ரோல் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வெளியே சில வண்டி நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா, மண்ணோட மண்ணா புதஞ்சு போயிடும். வண்டி நல்லா இருக்கும், விற்கவும் மாட்டாங்க, கேஸும் முடிக்க மாட்டாங்க. ஆனா வண்டி அதே மாதிரி நம்ம பெட்ரோல் போடாம இருந்தாலும் வண்டி சோக் ஆயிடும். So you have to use it more, use it or lose it. You will have a difficult. What happens to the alpha cells and beta cells? So when the sugar is more, beta cells comes. When the sugar is less, low sugar, சாப்பிடவே இல்ல, the கிளாஸ்ல ஆறுதல்னு அழுகுறாங்க, செம பசி, எடுத்து சாப்பிடாம தேவையில்லை, ஆல்பா செல்ஸ் உள்ள வந்துருவாரு. உங்ககிட்ட நீங்க சேமிச்ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிப்போஸ் சுகர் லேசா அப்படி விடுவாரு. கால் சவரத்துல ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டிடலாம், டேர்ம் ஃபீஸ் இல்லையா? இப்போ கட்ட முடியாது. நான் படிச்ச காலத்துலலாம் மூக்குத்திய வச்சா கூட அது ஸ்கூல்ல சேர்க்கறது, விற்கிறது இல்லை. ஸ்கூல்ல இருந்து அடகு வைக்கிறது. இப்போ நான் தங்கம்னா காசு, நான் மாசம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டோம்னா சில பணம் தருவாங்க, அதை வச்சு டேர்ம் ஃபீஸ் கட்டுவாங்க. அப்புறம் பாரக்குடியெல்லாம் வந்த பிறகு ஸ்கூல்ல இருந்து மீட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து அந்த குழந்தைய ஸ்கூல்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ரொம்ப பசிக்குது, என் குழந்தை சாப்பிடவே இல்லை, டாக்டர் வந்து அவ்வளோ நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, எங்கள் பிள்ளைங்களாம் படிக்காம பாவம் அவங்க அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண யார் வருவாங்க? ஆல்பா செல்ஸ் வருவாங்க. ஆல்பா செல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்ககிட்ட இருக்கிற அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வருவாங்க. அடிப்போஸ் கிளைகோஜனை மாற்றுவாங்க, கிளைகோஜனை குளுக்கோஸா மாற்றுவாங்க, உங்களை பசி இல்லாமல் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அப்போ யார் நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறாங்க? pancreasல இருக்கிற alpha cells and beta cells. Testes and ovary, the role you already know, it's a very ultimate role. The ultimate aim for any living organism is progenicity, propagation of species. இந்த உலகத்துல இரண்டே இரண்டு பிராணிகள் மட்டும்தான் காமத்தை இன்பத்துக்காக பயன்படுத்துகின்றன. ஒன்று மனிதர்கள், இரண்டாவது டால்பின். They like to have sexual intercourse only for pleasure, whereas other all living creatures, mosquito, that is why they procreate more. கொசுக்கெல்லாம் முட்டையிட்டா கோடி கணக்கில் விடுது, எலி குஞ்சு போட்டா 10 12 போடுது, மயில் குஞ்சு போட்டா 6 7 8 போடுது. மனிதர்கள் டால்பின் கூட சிலர் மட்டும்தான் 1 2 அப்படிதான் குஞ்சு பொரிக்க முடியும். So progenicity is very very essential. சில பேர் சொல்வாங்க, தமிழை நான் வாழ வைக்கிறேன், நீங்க வாழ வைக்கிறீங்க, தெலுங்குக்காரங்க வந்து வாழ வைக்கிறாங்க, நாங்க வந்து எங்க கட்சியில வாழணும்னு. தமிழ் தன்னாலே வாழணும், பேசுறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் வாழ போகுது, இல்லைன்னா காய போகுது. அதனால மனிதர்கள் எவ்வளவு நாள் வாழ முடியும்னா, மனிதர்கள் இருந்த வரைக்கும் மனிதர்கள் வாழ்வாங்க. மனிதர்களை காப்பாற்ற வேற யாரோலாம் வர தேவையில்ல, நமக்கே நம்மள காப்பாற்ற இந்த கெப்பாசிட்டி வேற எதுக்குமே இல்லை. உங்க பேனாத்துல எழுதிட்டீங்கன்னா ரீஃபண்ட் முடிஞ்சு போயிடும். இப்போ முடிஞ்சிச்சுன்னா இபி பில் கட்டினா கரண்ட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவாங்க இல்லையா? இந்த அம்மா ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க. சொல்ற ஒரு உதாரணம், எல்லாமே ஒரு ஆரம்பம் இருக்குது, முடிவு இருக்குது. ஆனா ஓவரிஸ் டெஸ்டிஸ் ஆரம்பமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை. எவ்வளவு கோடி செல்கள் கடக்குது, அதுல வந்து யாரோ ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படத்துல சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் உலக நாயகன். இங்க you are matter of chance and probability that you and me are here. So the last endocrine gland that we will discuss today is the placenta. Placenta is a special guest appearance. பிரபுவன வந்து எப்படி வந்து அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுவாரோ அந்த மாதிரி placenta will come only during pregnancy. It is a attachable detachable option. Attachable detachable option. So as you can see, the placenta special endocrine gland, the role of estrogen will come less. The progesterone will be taken over by the placenta. Placenta என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தாய் கிட்ட இருந்து தினம் 300 ரூபாய் கடன் ஆகும். இந்த இன்சூரன்ஸ் காரங்கலாம் ஒரு ஆட் போடுவாங்கல்ல, தினம் 100 ரூபாய் கட்டுங்க, உங்களோட 40வது வயசுல கார் தரேன், உங்க 20வது வயசுல ஸ்கூல் தரேன், உங்க குழந்தைய வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுவீங்க, உங்க பொண்ணுக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவீங்கன்னு. எல்லாம் கதை தான், அதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதான் தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் இந்த பிளசண்டா என்ன பண்ணும்னா, அந்த மாதிரி இல்லாத இன்னும் கொஞ்சம் உஷாரா சாமர்த்தியமா நமக்காக என்ன பண்ணும், டெய்லி 300 கிலோ கேலரி உடம்புல இருந்து திருட ஆரம்பிக்கும். So அப்ப important point, something is stuck here. How much excess food you need to take during your pregnancy? அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, குங்குமப்பூ சாப்பிட்டு குழந்தை கலர்ஃபுல்லா பிறப்பாங்க. மாமியார் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பதான் அத்திப்பழம் வாங்கி வந்து கொடுப்பாங்க, வேதியா போயிடும். ஏன்னா சாப்பிட்டு மாட்டாங்க, தாய்கிட்ட சாப்பிட்டு மாட்டாங்க, பழகி இருக்காது, எக்ஸ்ரே காம்போசிஷன் தெரியாது. அப்புறம் வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணுவாரு, அவரு ஸ்பெஷலா ஃப்ரூட்ஸ் அது இதுன்னு வாங்கி கொடுப்பாரு, அந்த நேரம் மட்டும் பார்த்துப்பாங்க. ஆனா அந்த தாய்க்கு தேவையானது என்ன, 300 கிலோ கேலரி.
3 முட்டையில வந்துடும், 2 இட்லியில வரும், 2 தோசையில வரும். ஒரு நாள் முழுக்க எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு தேவை? 300 கிலோ கேலரி. அதுக்கப்புறம் லாக்டேஷன்ல எவ்வளவு கிலோ கேலரி தேவை? அதே 300 தான். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் அந்த குழந்தை உள்ள இருந்து அப்சார்ப் பண்ணிட்டு இருந்தது, அதுக்கப்புறம் குழந்தை வெளியில இருந்து அப்சார்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சோ அதுவும் அந்த 1.5 வருஷம் தான். ஆனா அதனால தான் நிறைய இந்த அடிப்படை அறிவியல் கூட தெரியாத நடிகைகள் என்ன பண்றாங்க, குழந்தை பெற்றுட்டா ஸ்ட்ரக்சர் போயிடுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தையை பெற்றுக்காம ஆர்டிஃபிஷியல் டெக்னிக்ஸ் அடாப்ட் பண்றாங்க. பட் பேசிக் சயின்ஸ் அவங்களுக்கு புரியாது. ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சா அவங்க அப்படி இருக்க போறாங்க, இந்த முடிவு எடுக்க போறாங்க. ஸோ பிரெக்னன்சி வில் இம்ப்ரூவ். அதாவது தாய்மானவர் சொல்றாரு, ஒரு பெண்மை தாய்மை அடையும் பொழுதுதான் தெய்வமாகிறாள், முழுமை அடைகிறாள். அப்போ ஒரு அற்புதமான கருத்தை தாய்மானவர் சொல்லிட்டு போறாரு. அது அப்போ pregnancy will complete your womanhood, and how to lose the excess weight that you gained during pregnancy? Giving breast milk. ஆபீஸ் போறத 6 மாதம் கண்டிப்பா நிறுத்தணும். அடுத்த 6 மாதம் லாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் நிறுத்தணும். ஆக மொத்தம் ஒரு தாய் குழந்தையை பார்க்க 1 வருடம் தேவைப்படுது. கவர்மெண்ட் கொடுக்குற 6 மாசம் பத்தாது, 1 வருடம் தேவைப்படும். 6 மாசம் கவர்மெண்ட் பார்த்து ஃபுல்லாவே கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டா கவர்மெண்ட் கட்டணம் ஏற்கனவே காலியா இருக்கு. அப்புறம் உங்களுக்கு 1 மாசம் 1 வருஷம் உட்கார வச்சு சம்பளம் கொடுத்தாக்கா வேலைக்கு ஆகாது. 6 மாசம் அது பார்த்துக்கும், கவர்மெண்ட் பார்த்துப்பாங்க. 6 மாசம் நீங்க உங்களை பார்த்துக்கங்க. 1 வருடம் தாய்ப்பால் கொடுத்தால் மட்டுமே தான் அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமா மாறும். First 6 months exclusive breastfeeding. வேற எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல. 6 months onwards weaning starts slowly. So இந்த பிளாசண்டாக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் நடக்குது. அந்த பிரெக்னன்சி முழுவதுமாக கூட இருந்து ஏஞ்சல் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு கடைசியில நம்ம 3ஆம் பிறையில வர கமலாசன் மாதிரி யாருன்னே அடையாளம் தெரியாம கீழே தூக்கி எறியப்படுது நஞ்சு. அந்த பிளாசண்டாக்கு வேலை இல்லை, முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாசண்டா வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க. ஊர்ல எல்லாம் கண்ணு கட்டி போட்டா கூட அடுத்த அந்த மாடி சீக்கிரம் கண்ணு கட்டி போட்டோம்னு சில மரத்துல எல்லாம் கட்டி வைப்பாங்க, நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த பிளாசண்டா அந்த நஞ்சு கொடியை என்ன பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் டிஸ்கார்ட் பண்றாங்க. ஜெனரலா கைனக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இந்த நஞ்சு கொடியை தேடி தான் நாய்கள் வரும். ஆனா அது தெரியாம தாயும் குழந்தையும் கடிச்சிட்டு போயிடும். தெரியாம அந்த வர வழியில இவங்க குறுக்கால படுத்திருப்பாங்க. ஏன்னா it is so nutritious in value because it has nurtured a child for the past 10 lunar months. So with this we will complete the endocrine system. It's very simple. Now we will come to the last part of your bone metabolism in elderly, very important. So bone metabolism, so you have to understand certain terminologies called osteoporosis, osteopenia, osteoclast, osteoblast, osteocyte. Osteocyte வந்து அடிப்படை உறுப்பினர் பகுதி. இந்த கட்சியில இருக்க அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, எப்படி நம்ம நியூரான், நெஃப்ரான் அந்த மாதிரி சொன்னோம். osteocyte, this is osteocyte. ஒரு எரித்ரோசைட், குளுக்கோசைட், லிம்போசைட் மாதிரி ஒரு சைட். So osteocyte. osteoblast னா உருவாக்குது. நம்மளுடைய எலும்பை உருவாக்குது osteoblast. osteoclast னா கலச்சி விட்டுருது. உருவாக்குற எலும்பை கலச்சு, it is a bone melting cell, it's a bone building cell. ஏன் bone building இருக்கணும், bone கலைக்கிற செல் இருக்கணும்? என்ன தேவை? ஒரு ஹோட்டல் ஓடலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, 3 மாசம் ரெனோவேஷன் போட்டுருவாங்க, புதுமையா வரும், கீழெல்லாம் தர போட்டுருக்கோம், மேல இருந்து சீலிங் போடுவோம், ஒரு புதுப்பிக்குது ரெனோவேஷன். பழைய கட்டடம் இருந்தா என்னதான் ஆனாலும் அது காலப்போக்குல பழசாயிட்டே இருக்கும். ஆனா ரெனோவேஷன் பண்ணும்போது அந்த 3 மாசம் அந்த ஹோட்டல் ஓடுமா? ஓடாது. கதவெல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது, வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க ஓடலாம், இறங்கலாம், குதிக்கலாம், லாங் ஜம்ப் பண்ணலாம், ஹை ஜம்ப் பண்ணலாம், த்ரோ பால் போடலாம், ஜாவ்லின் போடலாம், எல்லாமே போடலாம். போன்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு காரியம் செல்லு அந்த osteoclast will work so efficiently to destroy the old unusable and இந்த மாதிரி பிரின்சிபல் வேற எங்க பார்க்கறோம் உடல்ல? பேரண்ட்ஸ் you see RBC. Now RBC you see a similar pattern. Old non flexible red blood cells are slaughtered at the spleen. You are no more capacity, you don't have any more capacity to function well, so you go and simply rest in peace. So that is why spleen is ideally called as graveyard for RBCs.
So similarly, the osteocytes which are not having good capacity to hold the body, ஏன்னா மானம் இழந்துரும். நம்ம இப்படி நின்னுட்டே இருப்போம், தபால் விழுந்தா என்ன ஆகும்? நல்லா இருக்காது. என்னடா எழுந்து நிக்கவே சக்தி இல்லை அப்படின்னு உடம்பு ரொம்ப கேவலமா சொல்றோம். அதனால என்ன பண்ணும்? The osteoclast will eliminate the old non-usable bone cells and the new cells will come. So osteoclast will destroy, osteoblast will create, and this causes in old age osteoporosis and osteopenia. What is osteopenia? Reduction in the number of osteocytes, not clast or blast. Clast and blast are workers, laborers, but cytes are அடிப்படை உறுப்பினர். அவங்க தான் போனோட basic member. So osteocytes reduction in the number is called osteopenia. Reduction of the deposition of calcium, magnesium, phosphorus in the bones is called osteoporosis. Generally they are synonymously used, but these should not be used synonymously. Both have different meaning. Osteocytes, reduction in the number of bone cells. Osteoporosis, reduction in the bone mineral metabolism. That is a calcium phosphate. யாரோ வந்து காம்ப்ளான் கொடுக்கறது கிடையாது. இங்க adrenaline, அந்த adrenal gland, kidney, parathyroid ஹார்மோன் சரியா வேலை செய்யறதுன்னு அர்த்தம். இல்ல நீங்க தவறான உணவுப் பொருட்களை உட்கொண்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ரெண்டுமே சரியா இல்ல அப்படினாக்கா அது வந்து bone minerals குறைச்சிடும். So what இதுக்கும் எண்டருக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படினா, இப்போ குழந்தை கீழ விழுந்துட்டா என்ன பண்ணுது? யாராவது பார்த்தா அழுவும், யாரும் பார்க்கறனா ஓடி போயிடும். இல்லையா? அதே நம்ம பெரியவங்களா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவோம்? உங்க வயசுல இருந்தா சில்லறை வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஒரு வாரம் அப்படியே இங்கெல்லாம் அப்படியே இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளாஸ் பார்க்க சொல்லி எழுதுவீங்க. ஆனா ரெண்டு பேருமே நீங்க எழுந்து வந்துடுவீங்க. ஆனா முதியவர்கள் எழுந்து வர மாட்டார்கள். பொதுவா பாத்ரூம்ல போய் கீழே விழுந்துட்டாலோ படிக்கட்டுல கீழே விழுந்துட்டாலோ the first fall is the beginning of old age, second fall is the end of old age. Because as you fall, head injury நடந்தா belatomity வரும். Belatomity வந்தா intracranial hemorrhage வரும். Intracranial hemorrhage வந்தா is a common cause of death. ரொம்ப எளிமையா டெத் ஆயிடும். fractures, generally fracture ஆனா என்ன? fracture எல்லாம் புத்தூர் கட்டு போட்டா சரியாயிடாதா? மாவு கட்டு போட்டா சரியாவாதா? பிளேட் ஸ்க்ரூல போடுறாங்க சரியாவாதா? சரியாகும். ஆனா அந்த சரியாகிற காலகட்டத்துக்குள்ள ஆள் போயிடுவாங்க. படுத்த படுக்கையா இருக்கும் பொழுது as you become bed bound, you have high ability to develop bed sores, decubitus ulcers. Bed sores is caused because of the generally it is easily explained as a kiss between the skin and the bed with the bone in between. எங்கெல்லாம் எலும்புகளுடைய ப்ராமினன்ஸ் அதிகமா இருக்கோ, occipital region, your elbows, your sacral region, femoral content, heel, இங்கெல்லாம் என்ன ஆகும்? பெட்ல கான்டாக்ட் பண்ணி யோசிச்சு பார்த்துட்டீங்களா எப்படி தான் படுக்க கொண்டு வருதுன்னு? ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு சக்தி இழந்துட்டாங்க, திரும்பி கூட படுக்க முடியல. வீட்டில் யாராவது திருப்பி விடணும். பொதுவா இந்த மாதிரி ரொம்ப லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க, வயசானவங்க 100 90 இருக்கிறவங்க அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வயர் கட்டில போட்டு கீழே ஒரு அண்ணன் கூட வச்சு விட்டுருவாங்க. ரொம்ப ஓல்ட் மெத்தட் ஆஃப் யூத்தனேசியா. வேற என்ன பண்றது? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவங்க எழவும் முடியாது, ஆகாரம் கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க, ஆகாரம் சாப்பிட முடியாது, வாயிலே வச்சு பொபிட்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஓல்ட் மெத்தட் ஆஃப் யூத்தனேசியெல்லாம் இருந்தது. பட் ஜென்ரலி ஆஸ் யூ பிகம் ஓல்ட் தட் இஸ் யுவர் ஏஜ். ஸோ கீழே விடாம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம மசில் ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். Here I am going to introduce one more new terminology called sarcopenia. sarcopenia. சில பேர் ஆள் ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பாங்க, வெயிட் கேட்டா 80 90 பாங்க இல்லையா? அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க பெருமையா? போன் ஸ்ட்ரென்த். அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது. சோ போன் ஸ்ட்ரென்த். சில பேர் ஆள் பார்க்க செம்ம பப்ளியா இருப்பாங்க, நம்ம அந்த இட்லி குண்டா மாதிரி இருப்பாங்க. முக்கியமா இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா படியேற முடியாம யாராவது கை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க போவாங்க. லிஃப்ட் இல்லாத கல்யாண சத்திரத்துல லிஃப்ட் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஏறி உட்காந்துருவாங்க. ஸோ யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? கால் இல்லாதவங்க வீல் சேர் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன இல்லாதவங்க லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணணும். சரி, நடக்க முடியாதவங்க மட்டுமா லிஃப்ட் யூஸ் பண்றாங்க? இப்போ எல்லாரும் பண்ணீங்க, சிட்டி சென்டர் போறீங்க, இங்கெல்லாம் போறீங்க, கண்ணாடியில லிஃப்ட் போட்டுறாங்க. அது நீங்க செல்ஃபி படத்தை போட்டு ஸ்டேட்டஸ்ல வைக்கிறீங்க. அப்ப நீங்க லிஃப்ட் யூஸ் பண்றீங்க. Actually you are spoiling your bone mineral health. Bone and muscles. Now I will now okay, you have this definition in your mind. Certain people look very thin but their weight is good. Certain people are looking very obese but their weight is very less. What's the reason? Sarcopenia. Sarcopenia.
பீனியா. சார்கோ அப்படினா மசில் செல், ஆஸ்டியோசைட். சோ சார்கோங்கிற வார்த்தை எதுக்கு பொருந்தும்? மசிலுக்கு பொருந்தும். சரி, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு பெரிய டிரான்சாக்ஷன் பண்றேன். சோ காலேஜ்ல என்ன பண்றாங்க, எனக்கு வந்து ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 2 லட்சம் ரூபாவை 2000 தாளா கொடுத்தா எவ்வளவு கட்டு வரும்? 2 கட்டு. ஒரு 2000 தாள் கட்டு, 100 கட்டு, ஒரு 2 லட்சம் இல்லையா? சோ ஒரே கட்டு தான் வரும், ஒரே கட்டு. 1000 ரூபாய் நோட்டு இருந்திருந்தா 2 கட்டு, 500 ரூபாய் கட்டா இருந்தா 4 கட்டு, 10 ரூபாய் நோட்டா இருந்தா பல கட்டு, 1 ரூபாய் நோட்டா இருந்தா அப்படியே பெரிய வண்டி நான் ட்ரக் வண்டி எடுத்துட்டு வந்துதான் அவங்க கொடுக்குற 2 லட்சத்தை கொண்டு போகணும். So sarcopenia is similar like that. All your muscles கடினமான காலத்துல கஷ்டமா இப்போ நல்ல வசதியா இருக்கும்போது இடம் இருக்கும்போது நம்ம சொல்ற விலைக்கு இடத்தை வைக்கலாம். The rate is yours. பட் நம்ம பஞ்சத்துல இருக்கோம், வீடு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கு, அடமானம் வச்சதெல்லாம் டிராக்டர் எல்லாம் முழுகி போச்சு, நிலம் எல்லாம் போச்சுன்னா அடிமாட்டு விலைக்கு கேட்பாங்க. அதேதான் நடக்கும் sarcopenia. If you don't exercise well, if you don't use your muscles, the muscles will be replaced by adipose tissue. சில ஒரு 40s 50s ஃபீமேல்ஸ்க்குலாம் இந்த ப்ளவுஸ் கீழே ஒரு தனியா ஒரு குண்டு மாதிரி தொங்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? இங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், பின்னாடி வந்து பார்த்தாலே ஒரு டிம்பிளோட இருக்கும், அழகா இருக்கும். அந்த ஆண்டி வந்து நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நமக்காக, நல்லா படிக்கணும் குழந்தைங்க, நல்லா நீங்கலாம் டியூஷன்லாம் போகணும், அம்மா சொல்லி கேட்கணும் இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்களா? கல்யாணத்துல நிறைய பேர் ஃப்ரீ அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. காரணம் என்னன்னா அந்த அம்மா ரொம்ப நாளா நடக்கவே இல்லை, தான் வேலைகளை தான் செஞ்சுக்கவே இல்லை. அதனால என்னாச்சு, 2000 ரூபாய் தாள 2 ரூபாய் நோட்டுக்கு அடிமாட்டு விலைக்கு வித்துட்டு உடம்பெல்லாம் பெருகி போயிடுறாங்க. காரணம் என்னன்னா sarcopenia. Sarcopenia selling your muscles in your poverty type for adipose tissue. என்ன adipose tissue? not a healthy adipose tissue. எந்த யூஸ்மே இல்ல, சும்மா இப்படி கையை மேல வச்சீங்கன்னா தலன்னு கடகடன்னு தொங்குமே தவிர அந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூல அந்த ஆல்பா செல்ஸ் வந்து கூட யூஸ் பண்ண முடியாது. பசி கொண்ட நேரத்துல ஆல்பா செல் வந்து எப்பா கொஞ்சம் கடன் கொடுப்பானா, நான் வீடு தாங்க இருக்கு, உள்ள ஒண்ணும் இல்ல, இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ உங்களுக்கு உதவி ஆகாது, நீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. சாப்பிட ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகும், இடுப்பு பயங்கரமா பெருசாயிடும். அப்போ அவங்க என்ன ஆகும், ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ். ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா என்ன? தேய்மானம், மூட்டு தேய்மானம். எந்த மூட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கைப்பட்ட கை என்ன சொல்றாங்க வயசானவங்க, கையை தூக்க முடியல, இடுப்பு வரல, கால் வரல, கழுத்து வரலன்னா முதுமையான காலத்துல அவங்க செஞ்ச தவறு இல்ல, இளமையான காலத்துல செஞ்ச தவறுனா அவங்கள முதுமையாக்கி விடுது. அப்ப ஏன் சில பேர் 80 வயசுல வயசான காலத்துல எல்லாம் சிவராத்திரி டான்ஸ் ஆடுறாங்க? ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நாளா ஆடிட்டு இருக்காங்க. because they dancing for very long period. டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாருங்க, சில மாஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் போடுறத கம்மி பண்ணிட்டு சில சின்ன மாஸ்டர்ஸ் வச்சு ஸ்டெப் கொடுப்பாங்க. அதனால தான் சில பேர் சொல்றாங்க, நான் பரதநாட்டியம் ஆடினங்க, நடுவில் விட்டுட்டேன், வெயிட் போட்டுடுச்சு இல்லையா? சில பரதநாட்டிய ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவங்களா பரதநாட்டியம் சொல்லி தர போறாங்கன்னு ஷாக்கா இருக்கும், நடக்கவே முடியாது. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன இது மாதிரி கட்டை வச்சுட்டு டப் 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 தட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நல்லா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, ஏன்னா அவங்க சபை ஆடிய கால் முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா ஆடி இருக்காங்க. அப்போ sarcopenia பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். sarcopenia என்ன அப்படின்னா மசில்ஸை ரொம்ப கேவலமான விலைக்கு, அடிமாட்டு விலைக்கு, நம்ம கஷ்டத்தை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு எதிர்கட்சிக்காரங்க என்ன கேட்பான், ரொம்ப கம்மி விலைக்கு கொடு, நீ தான் கஷ்டத்துல தானே இருக்க, 5-10 கொடுத்தா நீ போதும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணதுனால பாடி வெயிட் அதிகமாய் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி என்ன ஆயிடுது, மேல போயிடுது. the center of gravity generally is at the level of our pelvis or better ability persons like ஜாவ் எல்லாம் போடுறாரு இல்லையா, அவருக்கு தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த இடத்துல எங்கேயாவது இருக்கும். ஏன்னா அதனால தான் அவர் அவ்வளோ சாஞ்சா கூட அவ்வளோ வேகத்துல he is able to throw the javelin. But as you grow old and old, when sarcopenia comes, when you become obese and obese, round and round, the center of gravity generally goes up and they develop osteoarthritis. And the osteoarthritis typically they have a walk like a seesaw walk. பார்த்திருப்பீங்க நீங்க, சாஞ்சு நடப்பாங்க. சாஞ்சு நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஷேர் ஆட்டோல சில வீல்ல ஓரமா தேய்ஞ்சிருக்கும், பார்த்திருக்கீங்களா? சில பஸ்ல எல்லாம் டயர் ஓரமா தேயும். அந்த மாதிரி ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ்ல இந்த மூட்டை என்ன பண்ணும், ஒரு ஓரமா தேய்ஞ்சுக்கும்.
இந்த இடத்துல கேப் அதிகமாகும், இந்த இடத்துல கேப் கம்மியாகவும் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, the patients will complain of knee pain at the medial joint pain. அப்புறம் சொல்லுவாங்க என்னால அடியே எடுத்து வைக்க முடியல, and that becomes a vicious cycle. அதுக்கப்புறம் அவங்க நடக்கவே மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஷேர் ஆட்டோல இருந்து இறங்குறதுக்கே ஒரு பாத்ரூம் ஸ்டூல் வைக்கணும். ஒரு சின்ன மோடா ஸ்டூல் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சாதான் பஸ்ல இருந்தே இறங்குவாங்க. ட்ரெயின்ல கூட ஒருத்தவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல ஒருத்தவங்க வந்து அந்த பாத்ரூம் ஸ்டூல் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஒரு பஸ்ல இந்த பஸ் புக் பண்ணிடுவாங்க பர்வீன் டிராவல்ஸ்ல, அது ஏறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா ஜெனரலி தே ஆர் ஆல் அஃப்ளூயன்ஸ். கஷ்டம் இருந்தா வறுமையே ஒரு நல்ல தடுப்பூசி. வறுமையே நமக்கு நல்ல தடுப்பூசி, வயிற்ற சுருக்கி வச்சிடும். வறுமை இல்லாத காட்டவேண்டிய ஒன்றும் செலவே எவ்வளவு நாளும் கவலை எவ்வளோப்பா அடி கொடுத்தாங்க என்ன ஆகும், கண்டதை சாப்பிடுவாங்க, கண்ட மாதிரி இருப்பாங்க. அது generally affluent, but they generally also you see another part also, as you are very poor also, these old people they generally eat only rice because it's given freely. அதனால poor people obese இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இந்த காலகட்டத்துல. எப்போ இந்த 20 கிலோ அரிசி ஃப்ரீயா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ, ஊர்ல என்ன கிடைக்குதோ இல்லையோ வீட்டுல அரிசி மட்டும் பொங்க வச்சிடுறாங்க, ஊறுகாய் வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க, எதையோ ஒரு தண்ணி கலந்து சாப்பிடுறாங்க, இல்ல அந்த முள்ளங்காயும் வெங்காயம் வச்சு சாப்பிடுறாங்க. So the rice consumption has become more and more in proportional to their vegetables and fruits. So that way they develop osteoarthritis. கொஞ்சம் affluent people என்ன பண்றாங்க, முட்டியை மாத்திக்கிறாங்க. They go for TKR. TKR is total knee replacements. Generally I feel it is like cutting your toes to fit your chappals. Cutting your toes to fit your chappals. Chappals என்னடா வாங்கணும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போய் சைஸ் மாத்திட்டு வருவோம். இல்ல அந்த செப்பலை வேற யாராவது தம்பிக்கோ தங்கச்சிக்கு கொடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இங்க அப்படி கிடையாது. நான் திங்க தான் திப்பேன், நான் பாத்ரூம் ஸ்டூல் எடுத்துன்னு போறது தான் போவேன், நான் சோடா கார்ல தான் போவேன், நான் கிளவர்லாம் சிம்பிடி கிளவர் தான். ஆனா நீங்க முட்டியை மாத்திடுங்க. நான் வந்து இந்த பழைய குரு படத்துல நம்பியார் இரும்புறையை வச்சுட்டு வருவாரு, அப்படியே வச்சு கடைசியில மேக்னெட்ல பிடிச்சி மாட்டிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இரும்பு முட்டிகளை வச்சு வருவாங்க. ஸ்டீல் மேன், அயர்ன் மேன், அர்னால்ட் மாதிரி வருவாங்க. அப்பயும் அதே நடதான். ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி கீழே உட்காரலாமா, உட்கார முடியாது. ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு கீழே உட்காரலாமா, உட்கார கூடாது. அப்ப என்ன வித்தியாசம், ஒண்ணு முடியாது இன்னொன்னு கூடாது. ரெண்டுமே ஏற்கனவே முடியல, பண்ணாலும் முடியல. Finally the osteoarthritis comes, and generally other joints also is replaced, is the hip joint. Total hip replacement is also done, and generally என்னென்னலாம் கெபாசிட்டி இருக்கோ எல்லாத்தையும் மாத்துவாங்க. இந்த அவ மாத்துறது இல்ல, ஷோல்டர் ஜாயின்ட்ல கொஞ்சம் அதுக்கு மேனிபுலேஷன் பண்ணி frozen shoulder. You also have to remember in elders, especially in diabetes, it is called frozen shoulder. என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னால ப்ளவுஸே போட முடியல, இந்த ப்ளவுஸ் முதல்ல இப்படி போட்டுக்கிறேன், அப்புறம் தான் இந்த ப்ளவுஸ்க்குள்ள கை விட்டு போட்டுக்கிறேன், தாப்பால் போட முடியல, தண்ணி எடுத்து தலை மேல ஊத்திக்க முடியல, the joint becomes very rusty. What is the reason? Generally a ball and socket joint பந்து தின்ன புட்டு, அதுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் லிக்விட் இருக்கும், அதுக்குள்ள லிக்விட் இருக்கும். அந்த லிக்விடுக்கு பேரு synovial fluid. அந்த லிக்விடுக்கு பேரு synovial fluid. As you are growing diabetes or you become obese, this synovial fluid will become evaporated, will become dry and will become like crystals. சில சமயம் நம்ம இந்த பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே கையெல்லாம் பிசு பிசுன்னு இருக்கும் இல்லையா, வாயெல்லாம் பிசு பிசுன்னு இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் போனோடனே பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி அதுவும் உதிர்ந்து வந்துடும், லேசா ஒரு கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி வந்துடும். அந்த மாதிரி the synovial fluid will become frozen, will become like crystals, and prevent the articulation of the shoulder. கை இவ்வளவுதான் தூக்க முடியும் உங்களால. அப்புறம் சொல்லுவாங்க சில கிராண்ட் மாஸ்டர் எல்லாம், சார் நீ பேர மாதிரி பைய மாதிரி வெக்கத்துட்டு சொல்ற, கழுவ கூட முடியல சார், இடது கையில வந்துருச்சுன்னா. லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, வலது கையில திங்க முடியலங்கிறாங்க, இடது கையில வந்தா கழுவ முடியலங்கிறாங்க, ரெண்டு கையிலயும் வந்தா திங்கவும் முடியல கழுவ முடியல, ஒருத்தர் வந்து ஊட்ட வேண்டியதா இருக்கு, ஒருத்தர் கழுவிட வேண்டியதா இருக்குதுன்னு மேக்கிங் எல்டர்லி more vulnerable for familial. அந்த இடத்துல நிறைய disparity வர ஆரம்பிச்சு. So for all of this the ultimate aim is, the first day I have given you a paper, lifestyle, correct fuel,
correct body, exercise is your ultimate. Exercise நோனே AC ரூம்ல போயிட்டு அந்த கையில வச்சு தொங்குறாங்க இந்த விசால் வச்சு அது ரெண்டு கையில வச்சிட்டு டஃப்பா வரா என்ன டஃப்ன்றாங்க அது என்ன பேரு தெரியல ட்ரெட்மில் ஓடுறது கார்டியோ ஆர்பிட் இருக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்க வேலைகளை நீயே செய்யணும் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து வீதியில இருக்கீங்கன்னா நடந்து வாங்க இந்த இடத்துல இருந்து போனா நடந்து போங்க நடந்து போகும்போது பேசிட்டே போங்க உங்களை பொறுத்தவரை நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க ஆண்களா இருக்கட்டும் ஆண் பெண்களா இருக்கட்டும் பெண்கள் கிடையாது பெண்களே நிறைய பெண்கள் சண்டை போடுறாங்க நான் படிச்ச கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல போட்ட சண்டை ஃபைனல் இயர்ல வரைக்கும் 5 வருஷம் முடிவுல கூட பேசிக்கிறேன் கான்வர்சேஷன் வரைக்கும் பேசிக்கல ரெண்டு கேர்ள்ஸ் அப்புறம் அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ் பேசிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்களா பார்த்து கொஞ்சம் சமரசம் பண்ணோம் இன்ன வரைக்கும் அவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து போட்டோன்னே எக்ஸிட் ஆயிடுவாங்க நம்ம திரும்ப சேர்க்கலான்னு பார்த்தா இது ரீசென்ட்லி லெஃப்ட் யூ கேனாட் ஆடுமா அட்மின் இருக்கிற கஷ்டம் அது என்ன பண்ணுவாங்க இன்ன வரைக்கும் அந்த கோல்ட் வார் நடக்கும் காரணம் என்ன பேசிக்கல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வெரி எசென்ஷியல் அடுத்தவங்க மண் புண்படாம பேசணும் அவங்கள வந்து கண் கலங்க வைக்காம பேசணும் அப்ப என்ன அவங்களால பேசிக்க முடியும் they not able to face each other so அந்த மாதிரி walking gives lot of opportunity for you to speak for you to talk so with this we will complete our last class so we come to an end so certain points of interest for you today any doubts charts you have completed yes so all your charts will be given in the next class நீங்க முடிச்சு கொண்டு வந்தீங்களா யூனிட்ல கொடுத்தீங்களா வெரி குட் மீதி வந்து என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு சார்ட் இருக்கு இன்னும் ஒன்று இப்போ கொடுப்பீங்க மொத்தம் ஒரு 3 செட்ஸ் உங்களுக்கு நான் கலெக்ட் பண்ணுங்க இந்த எண்ட்ல கலெக்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் so I will give you some points so next class next Saturday be ready with your skit so 1 to 10 so 3 skits we will have topic already given so all the important content for your property sound and audio visual all that you can give so last point of interest your feedback for of this period is documentary very essential for me coming for the next year because the previous batches review generally they will be asked how the class is taken are topics covered or not you understood or not you are able to tell few words after the class very essential if you only give you good feedback I will be able to because they are not a permanent faculty of this institution I am only a visiting faculty so all these previous batches have given a good feedback that is why you and me are here so like that the last 9 batches have given some good feedback you are the 10th batch so for the 11th batch to come you are feedback many are absent today I think 7 members Saturday ங்கறதுனாலயா fever வைரல் காய்ச்சா யார் யார் absent சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஜெய சந்தியா yes yes yes